जै लखदाता पीर दी मौज फकीर दी अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सेवा का अभ्यास करते रहा करो। संसार की कमाई के नाल नाल नाम सिमरन की कमाई जरूर इकट्ठी करते रहा करो। ये तुहाडी अपनी कमाई आ जो कि परमात्मा के घर पहुँचण दे विच काम आवेगी। जिस तरह असी अपने इंडिया तो दूसरी कंट्री जाना होवे, एक देश तो दूजे देश जाना होवे तां सानू उत्थे दी करंसी लैनी पैंदी आ। जे असी इंडिया तो बाहर किते कनेडा जाना जां अमेरिका जाना जां दुबई जाना, किते भी जाना होवे तां उत्थे साडी इंडिया की करंसी नहीं चलदी। सानू एयरपोर्ट ते ਉਹ ਕਰੰਸੀ चेंज करानी पैंदी आ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। सो इसी तरह ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। परमात्मा के घर सिर्फ नाम की कमाई बंदगी की कमाई ही काम आनी है। इसलिए अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहा करो। एक बार दी एक गल आ, एक शिष्य अपने गुरु के कोल रहिंदा सी। काफ़ी समा बीत गया उन्होंने गुरु के कोल रहिंदे अपने गुरु की बहुत सेवा करता हुंदा सी। कई बार असी गुरु के जिन्ने नज़दीक रहने आ पर असी अपने गुरु नूं फिर भी पहचान नहीं सकते, गुरु की लीला नूं पहचान नहीं सकते। गुरु नूं समझ के भी समझण की कोशिश भी करांगे तां भी असी गुरु नूं अपने नूं नहीं समझ सकते। तो एक शिष्य अपने गुरु के कोल काफ़ी समा हो गया गुरु की सेवा करता सी, गुरु के कोल रहिंदा सी। तो एक बार शिष्य के मन के विच विचार आया तो उसने गुरु ने कहा, गुरुदेव तुहाडे कोल इन्नी दुनिया आंदी आ, कोई कार मंगदा तुसीं उहनूं कार दे दिंदे हो, कोई कोठी मंगदा तुसीं उहनूं कोठी दे दिंदे हो, कोई औलाद मंगदा तुसीं उहनूं औलाद दे दिंदे हो, कईयां दे विआह नहीं हुंदे उहनां तुसीं विआह कर दिंदे हो। हर इंसान दे तुसीं किरपा करदे हो। कोई भी आंदा वो झोलियां भर के लैके चले जांदा, पर बड़े अफसोस की गल है तुसीं मैनूं कुछ भी नहीं दिंदे पे। मैनूं तां तुसीं कदे कुछ दिता नहीं हैगा। तो शिष्य के मन में इहो जिहे विचार होण लग गए। तो गुरु ने कहा कि लै भी इहदे मन दे विच गलत भावना चल पई, इच्छावां जाग पईयां ते इस करके यह गल कह रहा। तो गुरुदेव ने कहा शिष्य नूं कि बेटे ते कोल सब कुछ तो हैगा, तैनूं किस गल की कमी आ? रहन की कमी नहीं है ना, अच्छा तू रह रहा, अच्छा तू खा पी रहा और जिंदगी का आनंद भी लै रहा इत्थे ते सेवा भी तू करदा पिया, ते तैनूं होर की चाहिदा? कहता नहीं महाराज, लोगों के कोल इन्नी गड्डियां आ, इन्नी कारां आ, तुसीं सब कुछ लोगों नूं दे रहे हो, पर मेरे कोल तां कुछ भी नहीं हैगा। ते तुसीं किरपा करो मैनूं भी कुछ बख्श दिओ। फिर गुरु ने कहा कि बेटे देखो तेरे गुरु तेरे नाल आ, तू गुरु तैनूं होर की चाहिदा? शिष्य फिर कहन लगा नहीं महाराज, मैनूं होर भी बड़ा कुछ चाहिदा। दुनिया इन्ना आनंद लै रही आ, इन्नी चीज़ां लै रही आ, मेरे को तो कुछ भी है नहीं हैगा। मैं तो सेवा करदा आ, खाना पीना सो जाना, सिर उठ के फिर सेवा करदा आ, खाना पीना फिर सो जाना, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं हैगा जिंदगी दे विच। ਤਾਂ गुरु महाराज ने कहा कि बेटे तू देख दुनिया एड्डी एड्डी लंबा सफ़र तय करके इत्थे आंदी आ। कोई 2 दिन का सफ़र तय करके मेरे को आंदा, सिर्फ 5 मिनट बहिंदा आ जां 10 मिनट बहिंदा आ, फिर वो चले जांदा। कोई 10 घंटे सफ़र तय करता, कोई 8 घंटे सफ़र तय करता, कोई 2 घंटे सफ़र तय करता है ना। वो आंदे सिर्फ 5-10 मिनट मेरे को बहिंदे आ, ते तू तो मेरे को 24 घंटे रहना आ, होर तैनूं की चाहिदा आ? कहता नहीं महाराज,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਾਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਂ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਖੱਡਾ ਪੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਪੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੱਡਾ ਉੱਤੇ ਪੱਟਿਆ, ਟੋਇਆ ਪੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਲੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, 3 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ 1 ਰੋਟੀ, 2 ਰੋਟੀ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ 10 ਖਾ ਲਓਗੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ। ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੀ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਲਈ 2 ਫੁਲਕੇ 4 ਫੁਲਕੇ ਕੇ ਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਆਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਇਆ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਇਆ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਰੰਗ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣੀ, ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਪੀਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪਿਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੜਫਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੇਟੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਪੈਸਾ 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 ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਜਹਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ।
ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਰਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ। ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। 3 ਲੋਕ 9 ਖੰਡ ਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 2 ਖੜੇ, ਕਾਕੂ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ। ਬੇਗੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਗੁਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਰੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਾਲ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਾਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ। ਅਸਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਔਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੰਕੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਓ। 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, 500 ਵਾਟ ਦਾ ਜਗਾ ਲਓ। ਜੇ 500 ਵਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਬ ਜਗਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲਓ। ਜੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 0 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਤਾਂ ਜਗਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।